નમસ્કાર મિત્રો, ઝરૂખોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એક નવા વિડીયો સાથે। તો આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છે વિશ્વના સૌથી મોટા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે, સરદાર પટેલના સાનિધ્યમાં। આજે આપણે પ્રવાસ કરવાના છે નૌકા વિહાર, સરદાર સરોવરની નૌકા વિહારમાં જઈશું અને ત્યારબાદ ટ્રાઇબલ કેફે, એકતા નર્સરી પાસે આ ટ્રાઇબલ કેફે છે, ત્યાં આદિવાસી ખાણીપીણીનો તમે મજા માણી શકો છો। તેની પૂરી વિગત આ વિડીયોમાં બંને જગ્યાની બતાવીશું। મારી પાછળ તમે જોઈ શકો છો આ પૂરું બસ સ્ટેન્ડ છે અને બસ સ્ટેન્ડની સામેની સાઈડ ઉપર તમારું પિકઅપ એરેન્જ થાય છે। અત્યારની તારીખમાં ટિકિટનો રેટ ચાલે છે પર પર્સન 413 રૂપિયા। તે તમે ઓનલાઈન કાં તો ઓફલાઈન બુક કરી શકો છો। હવે આપણે ત્યાં પિકઅપ પોઈન્ટ ઉપર જઈશું અને ત્યાંથી આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ નૌકા વિહારના પ્રવાસથી। તો ચલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। Good morning. ગુડ મોર્નિંગ। And how are you today? Very good. बढ़िया. Okay, so my name is Rohit Chandra and Unified Services सरदार सरोवर नौका विहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। This ride will be about 40 to 45 minutes. बस कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ के बारे में आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। So first of all, this is सरदार सरोवर रिजर्वॉयर, आर्टिफिशियल बनाया गया 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टाइप 1, 2, 3 and 4। 1, 2 उस तरफ है, उस तरफ आपको अलाउड नहीं है, वो रिजर्व एरिया है क्रोकोडाइल्स के लिए। हम टाइप 4 में भी जा रहे हैं। ये टाइप 3 तालाब को कहते हैं पंचमुली तालाब। पंचमुली बिकॉज लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ विलेज हियर, यहाँ पर एक गांव था पंचमुली नाम का, और जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका पुनर्वसन हो गया, उनका रिहैबिलिटेशन हो गया। सो मां नर्मदा रिवर इज ऑन दैट साइड which originates from अमरकंटक in मध्य प्रदेश and joins अरेबियन सी। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में मिलती है, वो रिवर उस तरफ है, ये रिवर नहीं है। गुजरात में नर्मदा केनाल जाती है, उसके लिए स्टोरेज बनाया गया। ये जो लाल कलर के ड्रम्स है, ये मार्किंग है सी प्लेन के लिए। इंडिया का पहला सी प्लेन जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट से यहाँ पर चलता था, उसके लिए रनवे है। अभी वो 3 साल से बंद है, सर्विस में नहीं है। यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी हैं। आई होप कि देखने को मिल जाए, मां नर्मदा की सवारी है, दर्शन हो जाए, लेकिन कुछ गारंटी नहीं है, कभी कभी पूरे दिन भर नहीं दिखते। आई विश कि आपको देखने को मिल जाए, तो अगर दिखता है क्रोकोडाइल कोशिश करेंगे, वरना तो कोई गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ। ये जो माउंटेन्स है ये विंध्याचल है, विंध्याचल की पर्वतमाला जो कि 1086 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और ये वही माउंटेन रेंजेस है जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है, सेपरेट करता है, ये विंध्याचल। और थोड़ा बहुत सेफ्टी के बारे में पहचान लेते हैं, जैसे कि आपने लाइफ जैकेट्स तो पहन ली है ना। तो इमरजेंसी के वक्त में आपको जब ऐसी नौबत आए कि पानी में जंप करना पड़े, तो कुछ इस प्रकार की पोजीशन ले लेनी है। देखो मुझे दिखेगा, ऐसे दोनों हाथ अपने यहाँ पे धसा लेने हैं, ऐसे पैर एकदम जॉइंट रखने और ऐसे सीधे जंप करना है।
ताकि नेक में इंजरी ना हो, गले में चोट ना आए, इसलिए इसे पकड़ लेना है टाइटली और जंप करना है जब भी इमरजेंसी हो। बोट की रेलिंग्स पर वजन लेकर झुकना नहीं है, बोट में खाना अलाउड नहीं है, पानी पी सकते हो, किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा उसे बोट में ना फेंके, नहीं पानी में फेंके, पीछे डस्टबिन रखा है उसका आप यूज कर सकते हैं। अपनी चीजों का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से भी कुछ पानी में गिर गया वापस नहीं मिलेगा। इसकी गहराई भी काफी ज्यादा है, फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स वी कैन से 30 to 40 मीटर्स इसकी डेप्थ हो सकती है, यानी कि बहुत गहरा है। अपनी चीजों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप बैठ सकते हो, इस पर सिर्फ बैठना है, खड़े ही नहीं हो सकते, काफी रिस्क हो सकता है। बाकी कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, आगे कोई लोकेशन आएगा मैं बता दूंगा, उसके बारे में कुछ दिखता है तभी बता दूंगा, प्रोटोकॉल वगैरह। सो एंजॉय कीजिए, जरूरी नहीं कि आप बैठे रहो, यू कैन वॉक अराउंड, हैव फन, थैंक यू सो मच। મિત્રો અત્યારે આપણે નૌકા વિહારમાં પહોંચી ગયા છે અને અત્યારે આપણે લાઈફ જેકેટ પહેરી લીધું છે. સેફટી માટે અહીંયા લાઈફ જેકેટ કમ્પલસરી છે પહેરવું. હવે આપણે પ્રવાસની શરૂઆત કરી રહ્યા છે, તો હવે તમને રમણીય દ્રશ્યો જે જોવા મળે છે હવે આગળના વિડીયોમાં બતાવું. આવો આગળ. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. को खलवानी लेक कहते हैं, सामने है टेंट सिटी 1। और अगर आपने साइकिलिंग के टिकट्स बुक किए हैं, लेफ्ट साइड में ये जो रोड है, ये टाइप के ऊपर जो रोड है, ये आपका साइकिलिंग का रूट भी है। थैंक यू। We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep. लेफ्ट साइड में आपको जो मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है 94 मीटर्स, 95 मीटर्स, इसे देख के धोखा मत खाएगा। ये इसकी डेप्थ नहीं है, छोटी सी कैनाल की डेप्थ 11 मीटर्स फिक्स्ड है। ये एक्चुअली ये भी आर्टिफिशियल है, ये पूरी पहाड़ी को से काट करके बनाया गया है ताकि पानी उस तरफ पहुंचाया जाए टाइप 4 में। लेफ्ट हैंड बैक साइड व्यू को स्टैचू के उस तरफ आपको जो माउंटेन्स दिखाई दे रही है, जो पर्वतमालाएं दिखाई दे रही है स्टैचू के उस तरफ, वो सातपुड़ा के माउंटेन रेंजेस है, हमारे आसपास विंध्याचल है। As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're
નૌકા સફર પૂરી કરી ચૂક્યા છીએ. 45 મિનિટની આ રાઈડ હતી અને ખરેખર અદ્ભુત નજારો જોવા મળ્યો. હવે નેક્સ્ટ આપણે એકતા ટ્રાઇબલ કેફે જઈશું, ત્યાં દેશી ખાણીપીણીની મજા માણીશું. હવે આપણે એકતા ટ્રાઇબલ કેફે આવી ચૂક્યા છીએ. આ કેફે એકતા નર્સરીના એક્ઝિટ તરફ આવેલો છે અને જો તમે આ કેફેની મુલાકાત લો તો થોડોક સમય ફાળવીને આવજો. આ કેફે એકતા નર્સરીમાં આવેલો છે. તમે એકતા નર્સરીમાં આવેલા અલગ વિશિષ્ટ પ્રકારના ફૂલ છોડ અને એક ખાસ કરીને તો ડ્રેગન ફ્રૂટ એટલે કે કમલમની પણ ખેતીની અમુક પણ તમે અહીંયા ખેતી કઈ રીતે થાય છે એ પણ જોઈ શકો છો. સાથે સાથે અહીંયા હેન્ડીક્રાફ્ટ શોપ એટલે કે ગ્રામ્યજનો દ્વારા અલગ અલગ વસ્તુઓ જે વાંસમાંથી અને લીમડાના લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે તે પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. સાથે સાથે ગ્રામ્યજન કઈ રીતે રહે છે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની એક ડિસ્પ્લે અહીંયા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે કે ગ્રામ્યજન કઈ રીતે રહે છે. તે પણ એક ખૂબ સરસ જોવા જેવી જગ્યા છે. ચોક્કસથી અહીંયા આવજો. થાળીની વાત કરીએ તો અહીંયા ફિક્સ થાળી અને અનલિમિટેડ થાળી બંનેના ઓપ્શન અવેલેબલ છે. આપણે ટ્રાઇબલ થાળી ટ્રાય કરવાના છે જે એપ્રોક્સિમેટલી અત્યારે કોસ્ટ એની 350 પર પર્સન ચાલે છે. આનું બુકિંગ તમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશનની યુઝ કરીને પણ કરી શકો છો. તો અત્યારે આપણી ટ્રાઇબલ જે થાળી હતી એ સર્વ થઈ ચૂકી છે અને આપણી જોડે શીલાબેન છે. નમસ્કાર શીલાબેન. નમસ્તે સર. મને આ અહીંયા કઈ કઈ આઈટમ સર્વ થઈ છે મને થોડી જણાવો આમાં ડિટેલ્સમાં. શરૂઆતનો મેનુ છે અમારો હા સ્વાગત પીણું, એમાં છે આ જાસૂદનું શરબત છે. ઓકે જાસૂદ જાસૂદનું હિબિસ્કસ ટી. હિબિસ્કસ ચા. ઓકે અને પીવાનો એમાં છે હા. આપણે લીંબુ નીચવીને પીવાનું ઓકે છે. લીંબુ નીચવીને આપણે એટલે કલર પણ ચેન્જ થશે તેનો. ઓકે હા એવું કલર ચેન્જ થઈ જાય. હા કલર ચેન્જ થઈ જશે સર. ચમચી હા થઈ ગયો લાઈટ. અરે વાહ. એ સ્વાગત પીણું છે સર હા. અમારું પહેલું ટ્રાઇબલ થાળીનું. ઓકે અને ત્યાર પછી છે આ મગ છે, એમાં કઠોળ અમારા આવશે. કઠોળ 3 જાતના બનાવીએ છીએ અમે. ઓકે એક તુવર, સૂકી તુવર, હા મગ હા. અને ચોળા, લાલ ચોળા ઓકે. એ બનાવે છે. પણ આજે મગ બનાવ્યા છે. મગ છે હા. અલગ અલગ દિવસે બનાવીએ. ઓકે અને આ છે તુવર રીંગણ દાળનું શાક છે. ઓકે મિક્સ વેજીટેબલ. હા મિક્સ ટેબલ. અને આ છે તુવરની દાળ છે. એમાં દાળ અને કઢી 2 ઓપ્શન છે. એટલે દાળ જોઈએ તો અને કઢી જોઈએ તો. હા હા એટલે આ તમે ટ્રાઇબલ થાળીમાં ખાઈ શકો છો. ઓકે. કઢી પણ ખાઈ શકો ને દાળ પણ જે હોય તો ખાઈ ઓકે. શકો. અને આ છે ચૂરમાના લાડુ છે. ચૂરમા લાડુ. આ ચૂરમાના લાડુ છે. હા ચૂરમાના લાડુ છે. આ મકાઈનું ઠેપલું છે અને આ બાજરીનું ઠેપલું છે. ઓકે. આ દિવસે માટે સાદું સિમ્પલ, એવા મસાલા કશું નાખ્યું નથી. એકદમ સાદું, simple. એકદમ સિમ્પલ છે. ઓકે હા. અને પછી આ છે બાજરીનો રોટલો હા. અને મકાઈનો જોડે. રોટલો, ઓકે. સાદા છે. ઓકે અને આ છે મેથીના ગોટા. મેથી ગોટા. હા મેથી વાર. અને આ છે મકાઈના મુઠિયા. એમાં છે મકાઈનો લોટ છે અને થોડો ઘઉંનો લોટ છે. ઓકે. અને અને એમાં અંદર દૂધી નાખેલી છે. ઓકે દૂધી હા. એટલે સાદું સિમ્પલ છે. એ પણ મસાલા વગરનું છે. હમ. અને આ છે કોબીજનું શાક. અને આ નાચલીના અને આ પાપડ. નાગલીના પાપડ છે. નાગલી, હા. અને આ સાદી પાપડી છે. સાદી પાપડી છે. બસ. હવે આનું પૌષ્ટિક મહત્વ શું તમારા ગ્રામ? એમાં છે ને સર આ છે ને સાદું એકદમ સ્વાસ્તિક ભોજન છે. એટલે હા. સાદું સિમ્પલ છે. મસાલા વગરનું છે. સીધા સિમ્પલ હા. ઘરના મસાલા. હા આદિવાસીનું જ છે જમવાનું. એટલે અહીં ગાડી મસાલા એડ નથી કરેલા. હવે તમે શું કહેશો આ કેમ ટ્રાય કરવું જોઈએ અહીંયા?
અહીં ગાડી ટ્રાઇબલ થાળી આપે છે એટલે ટ્રાઇબલ નામ જ એવું આપેલું છે હા. આ દિવસે એટલે ટ્રાઇબલ થાળી નામ જ એવું આપેલું છે હા. એટલે આજે સાદું સિમ્પલ જમવાનું અહીંયા એટલે જો સાદી અને ગ્રામ્ય હા, જો ગ્રામીણ જ છે. હા જો ટેસ્ટ કરવો હોય ખાવાનો તો તો authentic આવો અહીંયા અહીંયા ગાડી મળે. જમવાનું થેન્ક યુ સો મચ આટલી ડિટેલ આપવા બદલ થેન્ક યુ વેલકમ. તો હવે આ ટ્રાઇબલ થાળીની હું મજા માણીશ. આશા રાખું છું કે આજના વિડીયોમાં આપેલી ઇન્ફોર્મેશન તમને ગમી હશે. જો ઇન્ફોર્મેશન ગમી હોય તો ચોક્કસથી તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને આ જગ્યાઓની મુલાકાત અવશ્યથી લેજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. હવે ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે એક નવી જગ્યાએ. ત્યાં સુધી બાય બાય.